It costs the same energy when you worry, it costs the same energy for you to work it out. That is why instead of spending your energy worrying about it, start spending your energy on knowing how to make it work. Now God takes you through unique paths so you have specific trials and specific triumphs, because God gives you certain people in your life so that you can solve those certain problems. Every word that you speak is a content that comes out of you. Every action that you do is a content that comes out of your mouth. You need to understand that the content that you give away freely, if it's not worth buying, then never give it free. We need to be in a position where we admit that we don't know something. When you have wisdom, it shows out. People cannot miss it. So if people are missing it, that means you don't have it. Many of us, our prayer is that we ask God to bless you, but God doesn't know what do you mean by bless you. You need to be very specific about asking what you want from God. What were we seeing last week? మరి క్రిందటి వారం మనం ఏం ధ్యానం చేస్తాం? We have seen the topic, why was Solomon blessed? అసలు సొలొమోను ఎందుకు దీవించబడ్డాడు అనే అంశాన్ని మనం చూసాం. We have seen the reason for his blessing. ఆయన ఆశీర్వాదానికి కారణం ఏంటా అని మనం చూసాం. And as I promised, today I'm going to complete the second part. మరి నేను వాగ్దానం చేసినట్టుగా రెండవ భాగాన్ని ఈ రోజు నేను ముగిస్తాను. And we all have been reading from 1 Kings chapter 3. మొదటి రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం నుంచి మనం చదువుతూ వచ్చాం. And we have seen that Solomon had great love towards God. మరి సొలొమోనుకి దేవుని పట్ల గొప్ప ప్రేమ ఉంది అని మనం చూసాం. And Solomon, he showed the love of God by following the statutes of God. దేవుని పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రేమని దేవుని ఆజ్ఞల్ని కట్టల్ని అనుసరించుట ద్వారా కనుపరిచాడు అని మనం చూసాం. Solomon loved God more than Solomon loved Solomon. సొలొమోను తన్ను ప్రేమించుకున్న దానికన్నా దేవుని అమితముగా ప్రేమించాడు. You know, and we also came to know that you need to stop figuring out on your own everything. మరి అన్ని కూడా నేనే దీని పరిష్కారం చేసుకోవాలి అన్న అంశాన్ని ఆలోచన మనం మానేసేయాలని చూసుకున్నాం. The best way is to follow the statutes that has been laid down already and follow those statutes. మనం చేయగల శ్రేష్టమైనటువంటిది ఏంటంటే ఇప్పటికే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి కట్టడల్ని మనం అనుసరిస్తూ ఉండడం. And what have we learned? That if you pay premium, you are going to get premium attention. మీరు ఎక్కువ చెల్లిస్తే ఎక్కువ గమనం మీ వైపు మీరు పొందుకుంటారు. That's exactly what Solomon paid to God. దేవుడికి సొలొమోను అదే చెల్లించాడు. Solomon paid a premium. He paid the best and he paid the burnt offerings. మరి సొలొమోను శ్రేష్టమైనది దేవునికి ఆ దహన బలుగా ఇచ్చాడు. And we have also learned that if you hate people, then you can't love God. మరి ఇతరుల్ని మనుషుల్ని మనకి ఇస్తూ ఉన్నట్టయితే దేవుని ప్రేమించలేం. Because some folks say, oh, I love God, but you hate people. మరి అయితే కొంతమంది ఏమంటే నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇతరుల్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటారు. Right? We have also seen that if you claim, who claims that I love God but hates his brother or sister, he's a big liar. మరి దేవుని ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి తన సహోదరిని ద్వేషించేవాడు అబద్ధికుడు అని కూడా మనం చూసాం. And so that's how we have ended that first part. మరి అంతటితోని మొదటి భాగాన్ని మనం ముగించుకున్నాం. All right, so the second part is identifying the problem is a half solved problem. రెండవ భాగంలో ప్రాముఖ్య అంశం ఏంటంటే మనకున్న సమస్యను మనం గుర్తించినట్టయితే సగం సమస్యను మనం తీర్చుకున్నట్టే. Are you the person who can admit that you don't know something? మరి నాకు ఏదైనా తెలీదు అన్నట్టుగా ఉండే తత్వం మనలో ఉందా? Or are you the person who belongs to this category who can give advice to MS Dhoni on how to win a World Cup? లేక MS ధోనికి కూడా వరల్డ్ కప్ ఎలాగా గెలవాలన్న సలహాలు ఇచ్చే మనస్తత్వం మనకు ఉందా? Right, we talk with our fellow members saying that MS Dhoni should have done this or MS ధోని ఇలా చేసి ఉండాల్సింది, లేకపోతే రోహిత్ శర్మ ఈ రీతిగా చేసి ఉండాలన్న సలహాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. Right, we need to be in a position where we admit that we don't know something. అయితే మనకు ఒక విషయం తెలియనప్పుడు తెలియదు అని మనం ఒప్పుకునే స్థితిలో ఉండాలి. And that's exactly what King Solomon said. సొలొమోను ఖచ్చితంగా అదే చెప్పాడు. He said that I am but a small child. ప్రభువా నేను బాలుడిని మాత్రమే అన్నాడు. And you have given me a number of people in front of me to lead. నేను నడిపించడానికి ఇంత విస్తారమైన జనాంగాన్ని నాకు అప్పగించావు. And when God appeared to him on that night, he asked, give me the discerning power, give me a discerning heart on how to lead your people. మరి ఆ దేవుడు తనకి ప్రత్యక్షమై తనని అడగమన్నప్పుడు ప్రభువా నీ ప్రజల్ని నడిపించేటువంటి జ్ఞాన హృదయాన్ని నాకు ప్రసాదించుము అని అడిగాడు. That is what we have seen in verse 8, right?
8వ వచనంలో మనం అదే చూసాం. We have seen in verse 7 as well. 7వ వచనాన్ని కూడా మనం చూసాం. 1 Kings chapter 3 verse 7, it says, "Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties." నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసునైన నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు. అయితే నేను బాలుడను, కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు. The point is, David was ready to learn. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే దావీదు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. David was ready to be a child even though he was a king. దావీదు ఒక రాజు అయినప్పటికీ ఒక చిన్న పిల్లవాని వలె నేర్చుకోవడానికి సిద్ధ మనసు కలిగిన వాడు. So what was exactly David asking? కనుక అసలు దావీదు ఏం అడుగుతున్నాడు? He was asking on how to perform his duties. తన బాధ్యతల్ని ఎలాగ నెరవేర్చాలి అని అడుగుతున్నాడు. If God appears to you, ఒకవేళ దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే, I have already told you, right? Some of us, we ask God for money. మరి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా గొప్ప డబ్బులు ఇవ్వు ప్రభువా అని అడుగుతాం. We ask God for fame. మరి గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇవ్వమని అడుగుతాం. We ask God all these crazy things. We even ask sometimes if he appears to you in the afternoon, we ask for a nice chicken biryani. ఒకవేళ మధ్యాహ్న సమయంలో ఆయన గారి ప్రత్యక్షం అయితే మంచి చికెన్ బిర్యానీ భోజనానికి ఇవ్వు ప్రభువా అని అడుగుతాం. Now let's see what Solomon asked in verse 9. అయితే 9వ వచనంలో సొలొమోను ఏం అడుగుతున్నాడో గమనించండి. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours? కాబట్టి ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు? కాబట్టి నేను మంచి చెడ్లను వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చినట్లు నీ దాసునైన నాకు వివేకము గల హృదయమును దయచేయము. Now remember, this is the king's job. ఇది రాజు చేసేటువంటి పని అండి. Solomon asked what he was given. మరి తనకి ఏమి ఇవ్వబడిందో దాని విషయంలో సొలొమోను అడుగుతున్నాడు. Solomon was very specific about what he was asking for. దేవుడిని ఏం అడుగుతున్నాడు అన్న విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా సూటిగా అడుగుతున్నాడు. I always say, right, specific is terrific. మరి సూటిగా చెప్పినప్పుడు అద్భుతంగా ఉంటుంది అని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ Don't ఉంటాను. ask God, God bless me. దేవా నన్ను దీవించు అని సహజంగా అడిగేయకండి. Solomon did not ask God to bless him. దేవుడు నన్ను తను దీవించమని సొలొమోను అడగలేదు. Many of us, our prayer is that. మరి మనలో చాలా మంది ప్రార్థన అలాగే ఉంటుంది. We ask God to bless you. ప్రభువా నన్ను దీవించు అని ప్రార్థిస్తాం. But God doesn't know what do you mean by bless you. అయితే దీవించు అంటే దేని గురించి అడుగుతున్నావు అని ప్రభువుకు మనం చెప్పాలి. You need to be very specific about asking what you want from God. దేవుని నుంచి నీకు ఏమి పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నావు సూటిగా అది చెప్తూ ఉండాలి. Solomon was asking specifically his area of duty. మరి ప్రత్యేకంగా తన బాధ్యతలో ఏది నెరవేర్చాలో దానికోసం తేటగా సూటిగా ప్రభువుని అడుగుతున్నాడు. You know that is a exact king's job. మరి ఈ పని చేయడం అనేది ఆ రాజు యొక్క బాధ్యత. I think you can find it in Deuteronomy chapter 17. No need of opening it. You can go home and read it. Deuteronomy chapter 17, you can find the duties of a king. That is discerning, having a discerning heart to know what is right and wrong. మరి ద్వితీయోపదేశకాండం 17వ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతూ ఒక రాజు యొక్క ఉద్యోగం లేక రాజు యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే మంచి చెడ్డల్ని వివేచించేటువంటి జ్ఞానాన్ని రాజు కలిగి ఉండాలి. You might be a new mother. ఓ క్రొత్త తల్లిగా అవి ఉండొచ్చు. You don't know how to raise your kid. పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో నీకు తెలియకపోవచ్చు. You need to ask God how to raise your kids. పిల్లల్ని ఎలాగా పెంచాలి ప్రభువుని మనం అడగాలి. You might be a business person who came new and who's new to that business. మీరు వ్యాపారంలోనికి కొత్తగా వచ్చి ఉండొచ్చు. You don't know how to work it out. You need to seek the Lord. అయితే ఆ వ్యాపారం ఎలా చేయాలో మీకు అర్థం కాకపోతే ప్రభువుని మీరు వెతకాలండి. You might be a manager, a lawyer, an auditor, whoever it is. Seek the Lord with all your heart, mind and strength. మీరు ఏ ఉద్యోగం అన్నా చేయొచ్చు. ఉద్యోగం మరి మేనేజర్ కావచ్చు, లాయర్ కావచ్చు, ఆడిటర్ కావచ్చు. దేవుణ్ణి ఏ రీతిగా చేయాలని ఉపదేశాన్ని అడగాలి. If you don't know something, ఏదన్నా మనకి తెలియకపోతే you are in the perfect place. మంచి స్థితిలో మీరు ఉన్నారని అర్థం. Don't feel ashamed that you don't know. నాకు తెలియదు అని మీరు సిగ్గుపడకూడదు. Feel glad that you don't know because you can learn something new. మరి ఏదో కొత్తది నేను నేర్చుకోవచ్చు కనుక తెలియని దాన్ని బట్టి కూడా మీరు సంతోషించాలి. If your boss gives you an order, ఒకవేళ మీ బాస్ ఒక పనిని మీకు అప్పగిస్తే,
If you don't know how to do it, అది ఎలా చేయాలో మీకు తెలియకపోతే don't stay silent. Rather go ask your boss, I would love to do it, but please let me know how I can get it done. మీరు మౌనంగా ఉండిపోకూడదు, కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఆయన అడిగి నాకు ఎలా చేయాలో తెలియదు కానీ ఎలా చేయాలో నాకు చెప్పు అని అడగాలి. You're so busy that you worry on how to crack the deal. మరి మనం ఎంత బిజీగా ఉంటామంటే ఈ డీల్ నేను ఎలా సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనలోనే బిజీ అయిపోతూ ఉంటాం. But you forget that God is the one who actually gave you the deal. అయితే దేవుడే నీకు ఆ డీల్ ఇచ్చాడు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నా. So if God gave you that business, then he also can give you the idea on how to make it work. కనుక ఆ వ్యాపారాన్ని దేవుడే నీకు ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని ఎలాగ చక్కగా విజయవంతంగా జరిగించి ముగించాలన్న తలంపు కూడా దేవుడే నీకు ఇస్తాడు. That's why we can see it in Proverbs chapter 3 verse 5, right? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. అందుకనే సామెతల గ్రంథం 3:5-6 వచనాల్లో నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. Are you trusting in yourself or are you trusting in the Lord? మీ యందే నమ్మిక ఉంచుకున్నారు లేక ప్రభువునందు నమ్మిక ఉంచుతూ ఉన్నారు? Most of the times we try to put our trust in ourselves. చాలా సార్లు మన మీదే మనం నమ్మిక ఉంచుకుంటాం. That is why you spend too much energy worrying about it. అందుకనే ఆ విషయంలో ఎక్కువ చింతిస్తూ సమయాన్ని గడిపేస్తాం. You know it costs the same for you to worry and to work it out. మరి దాని గురించి చింతించి దాని గురించి ప్రయాసపడడం మనకి ఎంతో వ్యయ పడుతూ ఉంటుంది. It costs the same energy when you worry. It costs the same energy for you to work it out. మరి ఆ చింతించినప్పుడు ఎంత ప్రయాస పెడతారో మీరు దాన్ని జరిగించడానికి పని చేయడం కూడా అంతే మీరు ఆ పనిని వెచ్చించాలి. That is why instead of spending your energy worrying about it, start spending your energy on knowing how to make it work. అందుకనే చింతించడానికి మీ యొక్క బలాన్ని వినియోగపరిచే బదులు అదే బలాన్ని దాన్ని ఎలాగా నేను చేసి ముగించాలి అన్న దానికి వినియోగపరచాలి. In verse 10 we see the Lord was pleased that Solomon has asked for this. మరి 10వ వచనంలో చూసినట్టయితే సొలొమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలము ఆయను. So God said to him, కనుక దేవుడు అతనికి చెప్తూ, since you have asked for this and not for long life, wealth for yourself, nor have you asked for death of your enemies, but for discernment in administering justice. దీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను ఈ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక న్యాయములను గ్రహించుటకు వివేకము అనుగ్రహించమని నీవు అడిగితివి. Aha. You know, God, can you see God actually mentioned what has been your prayer request for the past 20-50 years? గమనించారా? మీరు గతించిన 20 సంవత్సరాల నుంచి 50 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారో అది ప్రభువుకు తెలుసు, అది చెప్తాడు. We find that in verse 11. 11వ వచనంలో మనం అది చూస్తున్నాం. Since you have asked for this and not for long life. దీర్ఘాయువుని కాకుండా నువ్వు దీన్ని అడిగావు కనుక, since you have not asked for wealth for yourself, నీ కొరకు ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు అడగలేదు కనుక, since you have not asked for the death of your enemies, నీ శత్రుల ప్రాణముల్ని అడగలేదు కనుక, what do we pray? మనం ఏం ప్రార్థన చేస్తాం? Oh, kill them ప్రభువా వారిని అంతమొందించే. I don't want to see his face again. అసలు వారి ముఖాన్ని నేను చూడకూడదు. You know what he did to me? నాకేం చేస్తాడో నీకు తెలుసు కదా. Or else what do you ask? Oh, I want money. లేక ప్రభువా నాకు చాలినంత డబ్బు ఇవ్వు, big money, పెద్ద డబ్బు ఇవ్వు నాయనా, so big that my bank balance should be like my phone number. ఎంత విస్తారంగా ఉండాలంటే నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నా ఫోన్ నంబర్ అంత సంఖ్యలో ఉండాలి. Because you did not ask for yourself is what God says. అయితే ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, నీ కొరకు నువ్వు అడగలేదు కనుక. Some of us are like give me. మళ్ళీ చాలా మంది ప్రభువా ఇవ్వు అనే ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. After God gives you some, దేవుడు కొద్దిగా మనకి ఇచ్చిన తర్వాత you ask him to give him more. ఇంకా ఇవ్వు ప్రభువా అని అడుగుతాం. When was the last time you actually asked God to teach you? ప్రభువా నాకు నేర్పించమని మీరు చివరిసారి ఎప్పుడు అడిగారు? I expected this silence when I was preparing the message. ఈ వాక్యానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగితే మౌనంగానే ఉంటారు అని నేను ఊహించా. You didn't ask for yourself, but you asked for discernment in judging. అయితే నీవు జ్ఞాన వివేకములు కలిగిన మనస్సుని అనుగ్రహించమని అడిగావు. My dear brothers and sisters, so that's the reason why he said in verse 12, he said, I will do what you have asked. I will give you a wise and a discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be.
నీవు అలాగూ అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను, బుద్ధి వివేకం గల హృదయము నీకు ఇచ్చుచున్నాను. పూర్వీకుల్లో నీ వంటి వాడు ఒకడును లేడు, ఇక మీదట నీ వంటి వాడు ఒకడును ఉండడు. Solomon wanted to give, God wanted to give what Solomon asked for. సొలొమోను అడిగింది దేవుడు తనకి ఇవ్వాలని ఆశపడ్డాడు. But how big? అయితే ఎంత విస్తారంగా? Very big. Very big. చాలా విస్తారంగా ఇవ్వాలనుకున్నాడు. Goat. మరి అందరికీ మించినటువంటి బాస్ అన్నట్టుగా. OG, original gangster. ఓజీ, ఓకే. That's who Solomon was. సొలొమోను ఆ రీతిగా ఉన్నాడండి. Oh yeah, that's who Solomon was. సొలొమోను ఆ రీతిగా ఉన్నాడు. If God wants to give, God wants to give you something big. దేవుడు ఒకవేళ మనకి ఇవ్వాలనుకుంటే అతి విస్తారంగా ఇవ్వాలని ఆశపడతాడు. But you got to ask him right. అయితే సరైనటువంటి విధంగా ప్రభువుని అడగా. You got to ask him the right question. సరైనటువంటి ప్రార్థన, సరైనటువంటి ప్రశ్నను మనం ప్రభువుకు Now వేయాలి. Solomon's desire was to please God and serve his people. మరి Simple. సొలొమోనుకు ఉన్నటువంటి కోరిక ఏంటంటే దేవుని సంతోషపెట్టాలి, ఆయన జనుల్ని సేవించాలి. That's exactly what Jesus said, right? If somebody in you wants to be the greatest, you got to be the servant of all. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంటున్నాడు, మీలో గొప్పవాడై ఉండగోరిన వాడు మీ ఆకు పరిచారకుడై ఉండవలెను. My dear brothers and sisters, అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, if you want to become great, మీరు గొప్పవారిగా ఉండాలి అనుకుంటే you must be the servant. మీరు పరిచారకులుగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. I'm going to repeat that again. మరొకసారి చెప్తాను. If you want to be the greatest, మీరు అతి శ్రేష్టమైన గొప్పవారిగా ఉండాలి అనుకుంటే you need to start seeking opportunities on how to serve. ఇతరులకి ఎలా పరిచారం చేయాలనే అవకాశాల కోసం మీరు వెతుకుతూ ఉండాలి. Don't sit on the throne and say I am the king. సింహాసనం మీద కూర్చొని నేనే రాజుని అనుకోకూడదు. Start serving. సేవించడం, పరిచర్య చేయడం And నేర్చుకోవాలి. God is going to make you sit on the throne. అప్పుడు దేవుడే మిమ్మల్ని సింహాసనం మీదకి ఎక్కిస్తాడు. Hallelujah. ఆమేన్. All right, in verse 13 we see, 13వ వచనంలో చూస్తే, moreover I will give you what you have not asked for. I'm going to pause there. మరియు నీవు అడగంది కూడా నీకు ఇచ్చేదును అంటున్నాడు. Are you ready now? All right, both riches and honor. ఘనతయు, And so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David your father did, I will give you a long life. అందువలన నీ దినములన్నిటిను రాజుల్లో నీ వంటి వాడు ఒకడును ఉండడు. మరియు నీ తండ్రి అయిన దావీదు నా మార్గంలో నడిచి నా కట్టలు నేను నియమించినటువంటి ధర్మం అంతటిని గైకొనట్లు నీవు నడిచి వాటిని గైకొనని యెడల నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా చేసేదును అనెను. Isn't this crazy? మరి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది గమనించండి. Solomon got more than what he asked for. మరి దేవుని అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువగా సొలొమోను పొందుకున్నాడు. And Solomon got what even he did not ask. మరి సొలొమోను అడగంది కూడా పొందుకున్నాడు. Why? ఎందుకు? Because he asked the right thing. సరైంది దేవుణ్ణి అడిగాడు కనుక. Amen. Because he asked the right thing. సరైనటువంటి ప్రార్థన చేశాడు గనుక. In verse 15 we see, then Solomon awoke and he realized it had been a great dream. He returned to Israel, stood before the ark of the Lord's covenant and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. 15వ వచనంలో, అంతలో సొలొమోను మేనుకొని అది స్వప్నమని తెలుసుకుని పిమ్మట అతడు యెరూషలేమునకు వచ్చి యెహోవా నిబంధన గల మందసము ఎదుట నిలవబడి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించి తన సేవకులందరినీ కీని విందు చేయించెను. Now what does this mean? దానికి అర్థం ఏమిటి? This means that he has sown a seed towards the dream that he got. తన పొందుకున్నటువంటి కలకి ఒక విత్తనాన్ని నాటుతున్నాడు. That's what is faith, right? అదే విశ్వాసము. Faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen, in Hebrews 11:1. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నట్టుకు రుజువునై ఉన్నది. Now Solomon presented the substance that he was hoping for. మరి సొలొమోను దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాడో దాన్ని He is showing the evidence of which has not been seen yet. ఇంకా అదృశ్యమైనది అది ఉన్నవన్నట్టుకు రుజువుపరుస్తున్నాడు. Now, my dear brothers and sisters, అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, if God said something to you, దేవుడు మీకు ఏదైనా మాట సెలవిచ్చినట్టయితే, if you want that to be strong and rigid, అది బలంగా స్థిరంగా మీ జీవితంలో నిలిచి ఉండాలి అనుకుంటే, start
sowing that seed towards that what God had told you. దేవుడు మీకు ఈ చెప్పిన దాని వైపున విత్తనము నాటడము ఆరంభించాలి. You know what's going to happen? అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? That means you have shown faith towards what God has promised towards you. దేవుడు మీకు వాగ్దానం చేసిన దాని పట్ల నీవు విశ్వాసము కనుపరిచిన వాడు అవుతావు. Now we're going to deal with the promotions of Solomon. మరి సొలొమోను యొక్క ఉత్తీర్ణతను గురించి మనం చూద్దాం. All right, and we can find that in chapter 4 of 1 Kings. మొదటి రాజుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది. Verse 29, this is what it says. 29వ వచనంలో ఈ రీతిగా ఉంది. God gave Solomon wisdom and very great insight and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the men of the east and greater than all the wisdom of Egypt. He was wiser than any other man, including Ethan, Israel, wiser than Heman, Calcol, Darda, the sons of Mahol, and his fame spread to all the surrounding nations. దేవుడు జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింపశక్యము కాని వివేచన గల మనసును సొలొమోనునకు దయచేసెను గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జ్ఞానము తూర్పు దేశస్థుల జ్ఞానము కంటెను ఐగుప్తీయుల జ్ఞానము కంటెను అధికమై ఉండెను. అతడు సమస్తమైన వారి కంటెను చుట్టూనున్న జనములన్నిటిలో వ్యాపితమాయెను. Do you want to know what it means? దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? It means people were talking about Solomon. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ సొలొమోను గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆరంభించారు. Remember, there was no social media back then. ఆ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా లేదండి. There was no Instagram. ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు. There was no యూట్యూబ్ లేదు. But the fame of Solomon spread like wildfire. అయితే సొలొమోను ప్రఖ్యాతి మరి అగ్ని వలె మరి వ్యాపితమైంది. In verse 32 we see he spoke 3,000 proverbs and his songs outnumbered 1,005. 32వ వచనంలో చూస్తే అతడు 3,000 సామెతలు చెప్పెను, 1,005 కీర్తనలు రచించెను. Now my question is, అయితే నా ప్రశ్న, how many proverbs did he write? ఎన్ని సామెతలు మీరు రాశారు? 3,000, right? ఆయన రాసింది 3,000. How many did you write? I was checking my Instagram posts the other day when I read this verse. ఈ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నప్పుడు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ నేను చదివాను. I have 3 or 4 people working just for posting. మరి నా పోస్ట్ చేయడానికి 3-4 పని చేస్తూ ఉంటారు నాకు, right, on social media platforms. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో వారు చేయడానికి. Till now I did only 2,000. మరి ఇప్పటి వరకు నేను కేవలం 2,000 మాత్రమే రాశాను. Man, we need to do. I got stuff to do. మరి ఇంకా నేను చేయాల్సిన పని ఇంకెంతో విస్తారంగా ఉంది. If you're wondering why your business or your life is struggling because you are not helping anybody. మరి మన యొక్క వ్యాపారం కానీ మన పనులు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళట్లేదంటే మనం ఎవరికి సహాయం చేయట్లేదని అర్థం. Do you know, I stand over here, I preach, I don't get anything in return for preaching. మరి నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ప్రసంగం చేసి పరిచయం చేస్తున్నా, ఈ పరిచయకి బదులుగా నాకేం జీతం రాదు. My earning is different. నా రాబడి వేరే రీతిగా ఉంది. I don't earn from this church. ఈ మందిరంలో నుంచి నేనేం సంపాదించనండి. But why do I do this? అయితే నేను ఎందుకు చేస్తాను ఇది? Because I want to help others. ఇతరులకి సహాయం చేయాలని ఆశతోని. Are you understanding? Now, how many proverbs or how many songs have you written? మరి ఎన్ని సామెతలు మీరు రాశారు? I've written only 5 or 6 songs till now. Maybe another 2 if we add the VBS songs. మరి నేను కేవలం 5-6 పాటలు రాశాను, ఇంకొన్ని VBS పాటలు కూడా రాశాను అనుకోండి. He wrote 1,005. ఆయన 1,005 కీర్తనలు రచించారు. You know, writing a song is very difficult. పాటలు రాయడం చాలా కష్టమే. Writing a proverb is very difficult. సామెతలు రాయడం ఇంకా కష్టం. My dear brothers and sisters, but Solomon had the ability to teach the uncommon things to the common people. మరి సొలొమోనులో అసహజమైనది సాధారణమైనటువంటి వారికి నేర్పించే గొప్ప నైపుణ్యత కలిగి ఉన్నాడు. Yeah, we find that in verse 33. మరి 33వ వచనంలో మనం చూస్తాం. He described plant life from the cedar of Lebanon to the hyssop that grows out of the walls. He also taught about animals and birds, reptiles and fish. మరియు లెబనానులో నుండి దేవదారు వృక్షమునే గాని, గోడలో నుండి మొలుచు హిస్సోపు మొక్కనే గాని, చెట్లన్నిటిని గురించి అతడు వ్రాసెను. మరియు మృగములు, పక్షులు, ప్రాకు జంతువులు, జలచరములు అను వాటిని అన్నిటి గురించి అతడు వ్రాసెను.
While I was reading it, I was confused a little. Was Solomon a doctor? మరి సొలొమోను అసలు డాక్టరా అనిపించింది. Was Solomon a philanthropist only? లేక మరి మరి మంచి కార్యాలు జరిగించేవాడా? Was Solomon a plant doctor? లేక సొలొమోను ఈ చెట్ల విషయంలో నైపుణ్యత కలిగిన వాడా? Was Solomon a scientist? లేక సొలొమోను ఒక సైంటిస్టా? Now look at the wisdom that God has given Solomon because he asked for. దేవుణ్ణి సొలొమోను చేసిన ప్రార్థన బట్టి దేవుడు ఎటువంటిది ఆయనకు అనుగ్రహించాడు గమనించండి. Solomon spoke about stuff from plants, trees, medicine, animals, birds, snakes to aquatic animals. సొలొమోను చెట్ల గురించి, జంతువుల గురించి, పక్షుల గురించి, జలచరముల నుంచి అన్నిటి గురించి రాయడం మొదలుపెట్టాడు. He taught the uncommon things to the common people. మరి సాధారణమైనటువంటి వారికి అసాధారణమైనటువంటి విషయాల్ని నేర్పించాడు. Now God takes you through unique paths so you have specific trials and specific triumphs, because God gives you certain people in your life so that you can solve those certain problems. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని కొంతమందిని మీ జీవితంలో పెడతాడు. వారి సమస్యల్ని తీర్చడానికి ఒక్కొక్కసారి దేవుడు మిమ్మల్ని కొన్ని క్లిష్టమైనటువంటి కొన్ని సవాలుతో కూడినటువంటి పరిస్థితులు గుండా మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. Alright, this is not to confuse you. This is how God works. మరి ఇది మనకు అర్థం కాదు కదా, దేవుడు ఇలాగే పని చేస్తూ ఉంటాడు. Sometimes you might worry, oh, why do I have this trial in my life? ఓసారి ఎందుకు నాకు ఈ పరీక్ష అనుకుంటాం. Because unless you go through the trial, God cannot teach you something in the midst of the trial. మరి నువ్వు ఆ పరీక్షలో వెళ్ళకపోతే ఆ పరీక్ష మధ్యలో నేర్చుకునేది ఆ పరీక్ష లేకుండా నీకు నేర్పించలేడు దేవుడు. Oh, it's a unique path. కనుక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్గం అది. So a unique problem can be solved through that unique trial. కనుక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమస్య ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్గం ద్వారా తీర్చబడుతుంది. Now we find the business model of Solomon in chapter 10 of 1 Kings. మరి మొదటి రాజుల గ్రంథం 10వ అధ్యాయంలో సొలొమోను యొక్క వ్యాపార విధానాన్ని మనం చూస్తాం. In verse 1 it said, when the queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relation to the name of the Lord, she came to test him with hard questions. మొదటి వచనంలో షీబా రాణి యెహోవా నామమును గురించియు సొలొమోనునకు కలిగిన కీర్తిని గురించియు విని గుడార్థములు గల మాటల చేత అతన్ని శోధించుటకై వచ్చెను. How did queen of Sheba hear about Solomon? అయితే సొలొమోను గురించి షీబా రాణి ఎలా విన్నది? Through the 3000 proverbs and 1005 songs. ఆయన రాసినటువంటి 3000 సామెతలు 1005 కీర్తన ద్వారా నేర్చుకుంది. Solomon had people talking about him. మరి సొలొమోను గురించి అనేకలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. The content that Solomon produced attracted people towards him. ఆ సొలొమోను రచించిన అంశాలు ఇతరుల్ని ఆయన వైపు ఆకర్షించాయి. What is the content that you are producing? ఈ రోజు మనం దేన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాం? What is the content that you are producing with your mouth? మీ నోటితోని దేన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు? What is the content that you are producing with your mind? మీ మనసు నుంచి దేన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు? Every word that you speak is a content that comes out of you. మీరు పలికే ప్రతి మాట మీలో నుంచి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ఒక అంశంగా ఉంటుంది. Every action that you do is a content that comes out of your mouth. మీరు చేసే ప్రతి కార్యము కూడా అందులోంచి ఒకటి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది. The content that I produce out of my messages, it is free. మరి నా వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంశాలన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. It is a free content because it is community service. అది సమాజ సేవగా నేను అందిస్తున్నాను కనుక అది ఉచితంగా అందించబడుతుంది. Now you need to understand that people knew that Solomon could help them even before Solomon could charge them. మరి సొలొమోను వారికి డబ్బులకి ఆ ఖరీదు వారు ఇవ్వకముందే సొలొమోను వారికి సహాయపడతాడని వారు అర్థం చేసుకున్నారు. Are you understanding? Oh, this is the business model that I'm teaching you right now. You need to understand this. ఈ వ్యాపార విధానాన్ని మీకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాను. I don't put out any content which is not worth selling. మరి ఆ అమ్మాయి యోగ్యత లేనటువంటి అంశాలు నేను ఇవ్వలేను. Because when I teach in the church, sometimes some young chaps, they come and say, Pastor, the kind of teachings that you're teaching, I did not even read it anywhere. Why don't you sell this stuff? మరి ఒకసారి నేను ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది యవనస్తులు వచ్చి, పాస్టర్ గారు మీరు ఉపదేశించేటువంటివి నేను ఎక్కడ చదవలేదు కూడా, కనుక ఈ చక్కటి ఉపదేశాలు మీరు చక్కగా అమ్మచ్చు కదా అని అంటూ ఉంటారు.
I do my selling through different other channels. అయితే నేను అమ్మేది వేరే విధాలుగా నేను చేస్తూ ఉంటా. I don't sell it in the church. మందిరంలో దాన్ని నేను అమ్మనేది. I understanding. So many a times you need to understand that the content that you give away freely, if it's not worth buying, then never give it free. అయితే మనము ఇచ్చేటువంటిది అది కొనుక్కొనే లేక విలువైంది కాకపోతే ఉచితంగా మనం ఇచ్చిన ఉపయోగం ఉండదు. Now let's see what happened to this story. అయితే ఈ కథనంలో జరిగిన విషయాన్ని మనం చూద్దాం. Verse 2. రెండవ వచనం. Arriving at Jerusalem with a great caravan, with camels carrying spices, large quantities of gold and precious stones, she came to Solomon and talked with him about all that she had on her mind. Solomon answered all her questions. Nothing was too hard for the king to explain. When the queen of Sheba saw all that wisdom of Solomon and the palace he had built, the food on his table, the seating of his officials, the attending servants in their robes, his cupbearers, and the burnt offerings which he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. She said to the king, "The report I heard in my own country about your achievements and your wisdom is true." షీబా దేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూర్చి సొలొమోను కలిగిన కీర్తిని గురించి విని గూఢార్థములు గల మాటల చేత అతన్ని శోధించుటకై వచ్చెను. ఆమె గొప్ప పరివారముతో గంధవర్ణము విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ఒంటెల మీద ఎక్కించుకుని యెరూషలేమునకు వచ్చెను. సొలొమోనును దర్శనము చేసి తనకు తోచిన దానిని అంతటిని బట్టి అతనితో మాట్లాడగా ఆమె చేసిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సొలొమోను ప్రత్యుత్తరము చెప్పెను. రాజునకు మరుగైనది ఏదీ లేనందున ఆమె ప్రశ్న వేసిన వాటన్నిటి భావము చెప్పెను. షేబ రాణి సొలొమోను యొక్క జ్ఞానమును, అతడు కట్టించిన మందిరమును, అతని బల్ల మీదన్న భోజన ద్రవ్యములను, అతని సేవకులు కూర్చుండు పీఠములను, అతని ఉపచారులు కనిపెట్టుకొనుటను, వారి వస్త్రములను, అతని గిన్నె అందించు వారిని, యెహోవా మందిరమందు అతడు అర్పించు దహన బలులను చూచి విస్మయమొందెను. రాజు ఇట్లా నేను What Solomon did even before he could open his mouth wowed the queen of Sheba. మరి తన నోరు తెరవక ముందే తను చేసిన కార్యాలని చూసినప్పుడు షేబా రాణి ఆశ్చర్యపోయింది. You know what it means? దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? When you have wisdom, it shows out. మన జ్ఞానం నిజంగా కలిగి ఉంటే మనం చెప్పకుండానే అది కనపరచబడుతుంది అండి. People cannot miss it. అది ఇతరులు దాన్ని చూడకుండా ఉండలేరు. So if people are missing it, అయితే ఇతరులు చూడలేకపోతున్నారు మనలో అంటే that means you don't have it. మనలో అది లేదు అనే అర్థం. I'm going to repeat that again. మరి ఒకసారి చెప్తాను. If you have wisdom, మీరు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటే it always shows out. అది ఎప్పుడు ఇతరులకు కనబడుతూనే ఉంటుంది. It is always visible to others. ఎప్పుడు అది ఇతరులకు కనబడుతూనే ఉంటుంది. But if people are unable to see the wisdom that you carry, అయితే మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇతరులు చూడలేకపోతున్నారు అంటే that means you don't have it. దానికి అర్థం అసలు మనలో అది లేదన్నట్టే అర్థం. We often use this sentence in our lives many a times. చాలా సార్లు ఈ మాటని మన జీవితంలో వాడుతూ ఉంటాం. This guy is not understanding what I'm saying. అసలు నేను చెప్పేది వీడు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని అంటాం. He doesn't even know what I am telling him. నేను అసలు ఏం చెప్తున్నానో కూడా వాడికి అర్థం కావట్లేదు. Hello. Check what's happening. అసలు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో. In verse 7 we see, 7వ వచనంలో మనం చూస్తాం. But I did not believe these things until I came now and saw with my own eyes. Indeed, not even half was what was told. In wisdom and wealth you have far exceeded the report I heard. 7వ వచనంలో అయినను నేను వచ్చి కన్నులారా చూడక మునుపు ఆ మాటలను నమ్మకయుంటిని, ఉన్నదానిలో సగమైనను నాతో చెప్పబడలేదని ఇప్పుడు నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను. Now we need to understand that she thought it was hyped. మరి ఈయన గురించి చాలా ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నారు అనుకుంది. But in reality it far exceeded what the hype was. మరి ఆయన విన్నదానికన్నా చాలా మరి అది మించినది అని మనం చూస్తూ ఉంది. Man, what a pleasant report. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానం చూడండి. Always it is the other way around for us, right? మనకైతే దానికి వ్యతిరేకంగా కనబడుతుంది. But for Solomon it's the other way around. అయితే సొలొమోనుకి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది. In verse 8 we see how happy your men must be, how happy your officials who continue to stand before you and hear your wisdom. 8వ వచనం, నీ జనులు భాగ్యవంతులు, నీ మందిరపు ఎల్లప్పుడూ నిలిచి నీ జ్ఞానవచనములు వినుచు ఉండు, నీ సేవకులు భాగ్యవంతులు. She observed the byproduct
of what Solomon was doing. సొలొమోను చేస్తున్న దాంట్లో నుంచి జరిగే కార్యాలేంటో ఆమె అర్థం చేసుకుంటుంది. If somebody says, "Oh, how happy must your church be that you are the pastor?" మీరు ఈ సంఘానికి కాపరిగా ఉండడం బట్టి మీ సంఘం ఎంత సంతోషంగా ఎంత ఆశీర్వదించబడింది అని అంటే, "Oh, how happy must you be? Must your children be because you are the mother?" నీవు తల్లి అయినందుకు నీ పిల్లలు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు. "Oh, how happy must your husband be because you're the wife?" నువ్వు భార్య కనుక నీ భర్త ఎంత సంతోషంగా ఉండొచ్చు. "Oh, how happy must your wife be because you are the husband?" నీవు భర్త కనుక నీ భార్య ఎంత సంతోషించే వ్యక్తి Man, what a statement. అని ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. In verse 9 we see, "Praise be to the Lord your God who has delighted in you and placed you on the throne of Israel. Because of the Lord's eternal love for Israel, he has made you king to maintain justice and righteousness." 9వ వచనంలో, నీ యందు ఆనందించి నేను ఇశ్రాయేలు మీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశ్రాయేలు అందరూ శాశ్వత ప్రేమ ఇచ్చెను గనుక నీతి న్యాయములు అనుసరించి రాజకార్యములు జరిగించుటకు ఆయన నిన్ను నియమించెను అనెను. Verse 10, she said, "She gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices, precious stones. Never again were there so many spices brought in as those in the queen of Sheba gave to the king Solomon." 10వ వచనం, మరియు ఆమె రాజునకు 240 మణుగుల బంగారమును బహు విస్తారమైన గంధవర్గమును రత్నములను ఇచ్చెను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనుకు ఇచ్చిన గంధవర్గములంత విస్తారము మరి ఎన్నడూ రాలేదు. All right, now this is the execution part, so be ready for it. Don't miss it. మరి ఇది మనం ఆచరించాల్సింది కనుక ఈ మాటలు మీరు తప్పకుండా ఆలకించాలి. All right, ready? All right, this is the business model. Solomon was a leader in his craft. He was a consultant to his contemporaries. మరి సొలొమోను తన యొక్క పనిలో గొప్ప నైపుణ్యతను కలిగినటువంటి వాడు, తనతోని సమాన కాలికులకి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వాడు. Are you understanding? He was a consultant. ఇతరులకి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. Right? He was a leader in his craft. తన యొక్క పనిలో గొప్ప నాయకత్వం నైపుణ్యతను కలిగినటువంటి వాడు. Now who was Solomon? అయితే సొలొమోను ఎవరు? He was a king. ఒక రాజు. And who was consulting Solomon? సొలొమోను దగ్గరికి సలహాల కోసం వచ్చేవారు ఎవరు? Other kings. మిగతా రాజులేండి. Are you understanding? So other rulers used to come to King Solomon. ఇతరు నాయకులు రాజులు సొలొమోను దగ్గరికి వచ్చి to find out how to run their kingdoms smoothly. వారి రాజ్యాలను ఎలాగా చక్కగా పరిపాలన చేయాలని నేర్చుకోవడానికి సొలొమోను దగ్గరికి వచ్చేవారు. In our era, how do we convert this? మరి మన తరానికి ఎలాగ దాన్ని వర్తించుకోగలుగుతాం? Our little businesses that we have, మనకున్న చిన్న వ్యాపారములు, it is our kingdom. అది మన రాజ్యములేండి. Our little house, our little families that we run, it is our kingdom. మనకున్న చిన్ని కుటుంబాలు, చిన్న గృహాలు, అది మన రాజ్యాలు. Our jobs that we have, it is our little kingdom. మనకున్న ఉద్యోగం మన ఒక చిన్న రాజ్యం వంటిది. Now, if you are really good in your craft, మీ పనిలో మీరు నిజంగా నైపుణ్యత కలిగి ఉంటే, then other people will come to you for consultation. మీ దగ్గర నుంచి సలహా కోసం ఇతరులు వస్తారు మీ దగ్గరికి. Are you understanding? For example, the other day I was telling another brother, you're singing good. మరి నేను రోజు ఒక సహోదరుడు నువ్వు చాలా బాగా పాడుతున్నావు అని చెప్పాను. Then he immediately told me, brother, if there is anything to be corrected, please do let me know. వెంటనే ఆయన నాతో అన్నది ఏంటంటే, బ్రదర్ ఏదైనా నేను సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటే దయచేసి నాకు చెప్పండి అన్నాడు. What did I become? మరి దానికి నేను ఏమయ్యానప్పుడు? I became a consultant. ఒక సలహాదారుడిగా అయ్యాను. Are you understanding? I also have another consultant. నాకు కూడా మరి ఒక సలహాదారులు ఉన్నారు. Oh yeah, every Tuesday, every Thursday I spend time with him. మరి ప్రతి మంగళవారం ప్రతి గురువారం నేను వారితో సమయం గడుపుతా. 1 hour each day. మరి రోజుకి ఒక గంట సేపు 2 రోజులు నేను ఆయన దగ్గర సమయాన్ని గడుపుతా. So if you are really good in photography, మరి ఒకవేళ నిజంగా ఫోటోగ్రఫీలో నైపుణ్యత ఉంటే, other photographers will come and ask you how did you do it. మిగతా ఫోటోగ్రాఫర్లు వచ్చి ఎలా చేస్తున్నావు అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు. Are you understanding? You got to be good in your craft. కనుక మన పనిలో మనం మంచి నైపుణ్యత కలిగి ఉండాలి. Now, did Queen of Sheba pay? మరి షేబరాని మరి డబ్బులు చెల్లించిందా? Yes. చెల్లించిందనే చెప్పాలి. We just read now. మరి ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం. Do you think she simply came to pay a visit to Solomon? సొలొమోను ఏదో దర్శించుకొని చూసి వెళ్ళిపోదామని వచ్చిందా అనుకుంటున్నారా? No, she came to learn. కాదండి, నేర్చుకోవడానికి ఆమె వచ్చింది. How much did she pay?
ఎంత ఆమె చెల్లించింది? 120 talents of gold. 120 తులముల మనుగుల బంగారము. We think 120 talents means only 120 grams. మరి 120 తులములు అంటే 120 గ్రాములు అని మనం అనుకుంటాం. 120 తులములు అనుకుంటాం. It is not 120 తులములు కాదు. It's not 120 talents only or 120 grams. మరి ఈ రోజుల్లో మనకున్నట్టుగా 120 తులముల బంగారం మాత్రమే కాదండి. I'm going to show this number on the screen. So you figure it out how much it is. Put that number on the screen. దాని విలువ ఎంతో, ఆ సంఖ్య మీరు దాన్ని ఒకసారి ఎంతో అర్థం Just చేసుకోండి. try figuring it out. In the meantime, I want to explain what 1 talent is. అయితే అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఈ లోపల ఒక తలాంతు అంటే మనుగు అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. 1 talent is equal to, at that time of Queen Sheba, because at different times, different talent. 1 talent has different meanings. But at that time that Queen Sheba gave to King Solomon, it was 58.9 kgs. 1 talent is equal to 58.9 kgs. మరి తలాంతు అనగా మరి ఒక్కొక్క కాలములో ఒక్కొక్క వేల దానికి ఉంటుంది. అయితే షేబారాని ఇచ్చినటువంటి సమయంలో చూస్తే 58.9 తులములు అనే అర్థం. Overall she gave 7068 kgs of gold. మరి సుమారుగా 7068 కేజీలు బంగారం ఇచ్చింది. 7068 kgs of gold. మరి 7028 తులముల కేజీల బంగారం. That's why she carried all the camels, horses, donkeys, mules, everything. అందుకనే గాడిదల మీద మరి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళింది. Now the point is, why was Solomon able to charge so much? అయితే సొలొమోను అంత విస్తారంగా తీసుకోవడానికి ఎలాగ అర్హత పొందుకున్నాడు? Because if they're investing so much, it means Solomon needs to make sure that these people are successful. మరి అంతగా వారు సొలొమోనుకి ఇస్తున్నారంటే వారు విజయం సాధించడానికి సొలొమోను తప్పకుండా దాన్ని చేయాలి. The investment was not on or in Solomon, but the investment was in themselves. మరి సొలొమోనుకి ఇవన్నీ వారు ఇవ్వట్లేదు కానీ దానికి ప్రతిగా పొందుకునే దాన్ని బట్టి వారు ఇస్తున్నారు. Now this number over here on the screen is 6,714 crores 60 lakhs. మరి దీని యొక్క విలువ ఎంత అని అంటే 6,714 కోట్ల లక్షలు. All right, in some countries that is their GDP, that is their economy. మరి కొన్ని దేశాల్లో వారి ఉన్నటువంటి జీడిపి అంత ఉంటుంది. How is this possible? అయితే ఎలాగది సాధ్యం? Now this was even possible by me. మరి నాకు కూడా సాధ్యమైంది. Why? Because I'm not intelligent, I'm just same like you. మరి నేనేదో పెద్ద జ్ఞానవంతుడని కాదు, మీ వలే నేను కూడా ఉన్నాను. I'm a nobody. మరి నేను కూడా పెద్ద ఎన్నిక లేని వాడినే. I was not born into any business family. I'm the third generation in a pastoral family. నేనేదో వ్యాపారవేత్తల కుటుంబంలో జన్మించలేదు కానీ ఆ సంఘ పాస్టర్స్ కుటుంబంలో 3వ తరం వాడిగా నేను జన్మించా. Yet I'm able to do some decent money. అయినా కొద్దిగా మరి చక్కటి డబ్బులు నేను సంపాదించగలిగాను. I was able to buy some good cars, some nice houses. కొన్ని మంచి ఖరీదైనటువంటి కార్లు, మంచి భవనాలు నేను కొనుక్కోగలిగాను. Because I did not try to invent stuff. I followed what was written in the Bible. మరి దానికి కారణం ఏంటంటే నేనేదో కొత్తగా కనుగొనాలి అని ప్రయత్నించలేదు కానీ బైబిల్లో ఇప్పటికే రాయబడిన దానిని నేను అనుసరించాను. Now my dear brothers and sisters, all the stuff is found in the Bible. నా ప్రియ సోదరి సోదరులు, మనకు కావాల్సినవన్నీ, జీవితానికి కావాల్సినవన్నీ బైబిల్లోనే ఉన్నాయి. We just don't read it. మనం అది చదవం అంతే. We are so busy doing other stuff which is unnecessary and useless. మరి పనికిరానివి, అవసరం లేనివి చేయడంలో మనం బిజీ అయిపోతూ ఉంటాం. Utter nonsense stuff we do. మరి అసలు పనికిరానివి మనం చేసేస్తూ ఉంటాం. We miss the main points. అలాగా ముఖ్యమైనవి మనం కోల్పోతాం. In verse 23 we see King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. మరి 23వ వచనంలో ఆ ప్రకారం రాజైన సొలొమోను ధనము చేతను, జ్ఞానము చేతను, భూ అధిపతులందరూ అధికుడై ఉండెను. Just imagine the kind of money that all these kings gave to Solomon. మరి ఈ రాజులందరూ కూడా సొలొమోనుకి ఇస్తున్నటువంటి సంపదను ఒకసారి ఊహించండి. The second point I observed is Solomon did workshops. మరి రెండవది నేను సొలొమోనులో అర్థం చేసుకున్నదంటే సొలొమోను వర్క్ షాప్స్ చేస్తూ ఉండేవాడు. In verse 25 we see year after year everyone came who brought a gift, articles of silver, gold, robes, weapons,
spices, horses, and mules. మరి 25వ వచనములో ఏర్పాటైన ప్రతి మనిషి వెండి వస్తువులను గాని, బంగారు వస్తువులను గాని, వస్త్రములు గాని, యుద్ధాయుధములు గాని, గంధవర్గములు గాని, గుర్రములు గాని, కంచరగాడిదలు గాని తన వంతు చొప్పున కట్నములను ఏటేటా తీసుకొని వచ్చుచూ ఉండెను. Solomon did not teach for free. మరి ఉచితంగా సొలొమోను నేర్పించేవాడు కాదండి. He gave some things for free, మరి ఉచితంగా కూడా కొన్ని ఇచ్చాడు, which already helped people. మరి అవి ఇతరులకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉండేవి. But if you wanted to learn more, then you got to pay. అయితే ఇంకా నువ్వు ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలంటే నువ్వు దానికి వెల చెల్లించాలి. Are you understanding? Hallelujah. Why should people pay? మరి అసలు ఆ వెలను ఎందుకు చెల్లించాలి? Because getting something done for free is disrespect. మరి ఏదైనా ఉచితంగా చేసేస్తుంటే దానికి ఆ పనికి ఆ నైపుణ్యతకి మనం గౌరవించిన వారం కాము. Are you understanding? Paying for the service it means that you show them a value that they need to receive. వారు చెల్లించిన సేవకి మీరు అది ఆ వెల చెల్లించినప్పుడు వారు చేస్తున్న పనిని మీరు గౌరవించిన వారు అవుతారు. The last and the third and the final observation. మరి చివరిగా మరి నేను గమనించినటువంటి అంశము, year after year Solomon created continuous cash flows. మరి సొలొమోను మానక తనక ధనం అధికమవుతూ ఉంది. Verse 25 we see, year after year everyone who came brought a gift, articles of silver, gold, robes, weapons, spices and horses. Year after year. మరి ఆ ఏటేటను కూడా మనుషులు వస్త్రములు, యుద్ధాయుధములు, గంధవర్గములు, గుర్రములు, కంచెరగాడిదలు తన వంతు చొప్పున కట్నములు ఏటేటా తీసుకొని వచ్చి ఉండెను. Year after year. ఏటేటా వారు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. So there was, there were stadiums in Greece, in all those neighboring countries, in Egypt also, where 30,000 people can sit at a time, and the acoustics were so good that if somebody speaks in the lower floor, the top person can hear it very clearly. గ్రీసు దేశంలోనూ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద స్టేడియంస్ సుమారుగా 30,000 మంది కూర్చొనేటువంటి రీతిగా స్టేడియంస్ ఉండేవి. అందులో అకౌస్టిక్స్ ఎంత బాగుండేవి అంటే కింద ఆ అంతస్తులో మాట్లాడితే కూడా పైన అంతస్తుల వారికి వినిపించే రీతిగా వారు దాన్ని నిర్మించేవారు. There was one place which Solomon used, it was in Ephesus. మరి సొలొమోను మరి వాడింది ఒకటి ఎఫెసులో ఉన్నాడు. We make some good money with this convention hall. మరి ఈ కన్వెన్షన్ హాల్లో కూడా మనకి మంచి డబ్బు మనం సంపాదిస్తున్నాం. People pay a minimum of 1,50,000 plus GST just to have their corporate trainings for 3-4 hours or 5-6 hours. మరి ఇక్కడ వారు కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ జరుపుకోవడానికి సుమారుగా 3 నుంచి 5 గంటలకి లక్షన్నర మరి ప్లస్ జిఎస్టి చెల్లిస్తున్నారు. Why do people pay so much? ఎందుకు అంత ఖరీదుని వారు చెల్లిస్తున్నారు? They pay because of the service that we provide. మనం వారికి ఇచ్చే సేవలను బట్టి వారు చెల్లిస్తున్నారు. Of course, a lot of money also goes into upkeeping it, keeping it nice and neat. మరి ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా చక్కగా శుభ్రంగా ఆధునికంగా ఉంచడానికి కూడా చాలా డబ్బు చెల్లించాలనుకోండి. You think that's a lot of money? అయితే అది ఎక్కువ డబ్బు అనుకుంటున్నావా? No, it's not. కాదండి. If you do like 10 corporate trainings, we have a minimum of 15 lakhs a month. నెలకి ఒక 10 ట్రైనింగ్లు చేసినా సుమారుగా 15 లక్షలు మనం సంపాదించవచ్చు. It's not a lot of money. అదేదో పెద్ద సంపాదించలేనంత డబ్బు ఏం కాదు. You think it's a lot of money. మీరు దానికి చాలా గొప్ప డబ్బు అనుకుంటున్నారు. I also used to think it was a lot of money back when I was young. నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇంత విస్తారమైన డబ్బు అని నేను కూడా అనుకునేవాడిని ఆ రోజుల్లో. The first time I had 1 lakh rupees in my bank account. మొదటిసారిగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ₹1,00,000 వచ్చినప్పుడు I was like, wow. You also had that same feeling, right? మరి ఆశ్చర్యపోయాను. Then I started thinking, man, this is not a lot of money. మరి అప్పుడు నేను చూసినప్పుడు ఇదేం పెద్ద ఎక్కువ డబ్బు ఏం కాదులే అనుకున్నా. And I started tricking my mind. మరి నా మనసునే నేను కొద్దిగా మోసం చేయడం ఆరంభించాను. You know what I did? నేను ఏం చేశానంటే I started thinking it is 1 lakh rupees only. ఇది ₹1,00,000 మాత్రమే అన్నట్టుగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను. Then it increased to 2 lakhs only. అప్పుడు ఆ తర్వాత 2 లక్షలు మాత్రంకే ఎదిగాను. Then it increased to 5 lakhs only. ఆ తర్వాత 5 లక్షలు మాత్రంకే పెరిగింది. 10 lakhs only. 10 లక్షలు మాత్రమే. 1 crore only. 1 కోటి మాత్రమే. Are you understanding?
You got to think whatever you have right now is only. కనుక మనం ఎంత సాధించినా కూడా ఇది ఇంత మాత్రమే అన్నట్టుగా మనం ఆలోచన చేయాలి. So I started using that word. కనుక ఆ పదాన్ని నేను వాడడం మొదలు పెట్టాను. Why? Because if I thought 1 lakh was too much, ₹1,00,000 నేను గొప్ప అని అనుకుంటే you can never be blessed today. మరి మనం అంతగా దీవించబడలేం. You can never receive this blessing that what I'm teaching right now. ఈ రోజు మీకు అందించేటువంటి ఈ బోధన మీరు పొందుకునే వారు కాదు. Are you understanding? Never think anything is much. మరి ఇది చాలా విస్తారం, నేను పొందలేను, సాధించలేను అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. Ask God the right things. సరైనవి దేవుణ్ణి అడగడాలి. Ask God the right question. సరైన ప్రశ్నలు దేవునికి వేయాలి. Be specific about what you want. నీకు కావాల్సిన దానిలో ప్రత్యేకంగా సూటిగా ప్రభువుని అడగాలి. Be specific be specific in giving. ఇచ్చుట విషయంలో కూడా చాలా సూటిగా తేటగా మనం ఉండాలి. Be specific in receiving. పొందుకునే విషయంలో కూడా చాలా సూటిగా ఉండాలి. Be specific in what you do. మనం చేసే పనులు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. Then God is going to bless you abundantly. అప్పుడు దేవుడు సమృద్ధిగా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. God is going to bless you abundantly, that your name, that your fame is going to go out through all directions. దేవుడు ఎంతగా మిమ్మల్ని దీవిస్తా అంటే మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్ని మార్గాల్లో వెళ్తుంది. Let's all stand on our feet. అందరం లేచి నిలబడదాం. Let's all pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Pray that you ask God the right questions. సరైనటువంటి ప్రశ్నల్ని ప్రభువుని అడిగే జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. Pray that you ask God the right question which is very specific to your work. మన పనికి సూటిగా ఉండేటువంటి ప్రశ్నల్ని మనం ప్రభువుని అడుగుదాం. Mighty Father, we thank you for this beautiful time that you have given to us. తండ్రి, మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ అద్భుతమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. The beautiful knowledge that you have laid upon. అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మాకు అనుగ్రహించావు తండ్రి. Mighty Father, let us walk according to the wisdom that you have laid down in these pages, O Father. ప్రభువా, ఈ వాక్య పుటంలో నువ్వు అనుగ్రహించిన జ్ఞానానుసారంగా మేము నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయి. Let there be a great blessing that people receive through these words. ప్రభువా, ఈ మాటల నుంచి అనేకులు గొప్ప దీవెనలు పొందుకోవడానికి సహాయం చేయి. Let them be blessed వారు దీవించబడలాగున as they go back home, O Father. తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా తండ్రి, Let the people whoever are employed start visualizing on how God wants to change them to be employers. మరి ఉద్యోగం చేసేటువంటి వారు దేవుడు వారిని ఉద్యోగం ఇచ్చేవారుగా ఎలా మార్చాలనుకుంటున్నాడో వారు ఆ దర్శనాన్ని వారు పొందుకోవడానికి సహాయం చేయి. Let them be the change agents of the future. భవిష్యత్తుని మార్చడానికి ఒక సాధనాలుగా వారు ఉండడానికి సహాయం చేయి. Let there be great blessing being released upon their life when they ask the right questions of Father. వారి జీవితంలో గొప్ప దీవెనలు మరి విడుదల చేసి సరైన ప్రశ్నలు ప్రార్థన వారు వేయడానికి సహాయం చేయండి. And give them ideas on how they can solve the problems that are there within and outside. ప్రభువా, వారిలోను వెలుపల ఉన్నటువంటి సమస్యలను తీర్చేటువంటి జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి. We thank you and we glorify you. ప్రభువా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, నిన్నే మహింపరుస్తున్నా. In Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.